In the year 1977, two brothers, Sri Chandulal Dhanjibhai Vora and Sri Dheerajlal Dhanjibhai Vora, embarked on a phenomenal journey which was meant to inspire future generations. Even though the initial aim was to serve the basic survival needs, the Vora brothers had sensed future potential of ladies' innerwear industry. This led to foundation of Red Rose. Red Rose became a trendsetter in the market with the launch of its very first product itself, that is elastic-based hosiery briefs. The product was not available earlier and it became an instant hit with the consumers. Launching innovative products and setting new trends became a routine at Red Rose. Red Rose and growth. The phenomenal growth of Red Rose market share led to requirement of more people in the top management of the company. Three more Vora brothers, Mr. Ramesh Vora, Mr. Shailesh Vora and Mr. Mahesh Vora came to Mumbai and joined the business. Sensing market demand, Red Rose further ventured into ladies' nightwear and kids' undergarments as well. Today, the company has become one of the market leaders in all these segments with its cutting-edge technology and futuristic designs. Red Rose, the design masters. The state-of-the-art production facilities ensure that these designs are made into products. Red Rose always strive to maintain stringent quality standards across all the levels so that the company can deliver best products to its consumers. Red Rose product portfolio. Red Rose has wide range of women briefs like hipsters, bikinis, pregnancy briefs, mummy briefs, sanitary briefs and many more. Also includes several healthcare items, shapewear, accessories like leggings, bathrobes, disposable women brief, feeding pads, bust pads, tummy tighteners and many more. The Red Rose team. Since 1977, two generations of Vora family have been successfully leading Red Rose to scale new heights. The Red Rose Network. Red Rose caters to its loyal customers through an extensive network of over 5,000 retail counters across India and more than 50 distributors. Apart from India, Red Rose is also making its impressions across the globe through exports to several countries. Recognizing the changing demographics of shopping environment, it also sells its product through different online partners like Myntra, Jabong, Flipkart, Home Shop 18, Snapdeal and many more. Red Rose, the journey ahead. Today, Red Rose is one of the top 5 women innerwear manufacturers of India. With its innovative products, dedicated team, futuristic design and ever-growing distribution network, the company's vision is to become #1 women innerwear manufacturer of India. And with your support, Red Rose will change this vision into a reality. માનનીય સમારંભ પ્રમુખ શ્રી સંસ્થાના હોદ્દેદારશ્રીઓ, વડીલો, મિત્રો અને બહેનો, મને એકચ્યુઅલી બોલવાનો બહુ મહાવરો તો નથી, પરંતુ મારે અમુક વાતો સમાજના યુવાનો સમક્ષ મૂકવી હતી અને એ દરમિયાન સંસ્થાના ઉપપ્રમુખ શ્રી સુરેશભાઈ વારિયાનો ફોન આવ્યો કે તમારે ફેમિલી બિઝનેસ ગ્રુપ વિશે કાંઈક બોલવાનું છે. મારો ગમતો વિષય હતો, મારી ગમતી વાત હતી, મેં સહજ સ્વીકારી લીધી અને મને આ જગ્યાએ આવવાનો મોકો મળ્યો અને મારી વાત મૂકવાનો મને મોકો મળ્યો. હવે ફેમિલી બિઝનેસ ગ્રુપ, અમારું પણ ફેમિલી બિઝનેસ ગ્રુપ છે એટલે હું તો હવે મારા પરિવારની જ વાત કરીશ. રેડ રોઝ ગ્રુપ, વોરા ધનજીભાઈ મેયાચંદ વાંઢિયાવાળા, હાલ દાદર પરિવાર. અમારું ઉપરોક્ત આ નામ એ અમારા સંયુક્ત પરિવારની ઓળખ બન્યું છે. આજે અમો જે બિઝનેસ લેવલમાં રેડ રોઝ ગ્રુપના નામની ઓળખાણ ધરાવીએ છીએ. આજે અમારી બીજી પેઢી અમારા બિઝનેસમાં જોડાઈ ચૂકી છે. અત્યારે 40 વર્ષની સફર અમે કાપી ચૂક્યા છીએ. પ્રથમ અમારા મોટાભાઈ ચંદુભાઈ મુંબઈ આવેલા, તેઓ બેઝિક નોલેજ માટે નોકરી કરી, પછી જેને આપણે દેશી ભાષામાં ફેરી કહી છે એ રીતે દુકાને દુકાને ફરી અને ગાર્મેન્ટનું વેચાણ કર્યું. ત્યારબાદ 1979માં હું આપણી આ જ માતૃ સંસ્થામાં એસએસસી કરી અને હું આ બિઝનેસમાં જોડાયો અને મારી આ 38 વર્ષની મારી સફરમાં ખૂબ જ કાર્યો કર્યા. શરૂઆતના દિવસોમાં બહાર ગામની ટૂરો, બહાર ગામના વેપારીઓની મુલાકાત
સંબંધો બનાવવા, સંબંધોનો બિઝનેસમાં ઉપયોગ કરવો, આ બધું જ અમારી દરેક પરિસ્થિતિ એટલે આર્થિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કરવાનું હતું. પછીના વર્ષોમાં બીજા ત્રણેય ભાઈઓ જોડાયા અને અમારી ટીમ મજબૂત બની. હવે અમારી કામગીરી વધી ગઈ. આ બિઝનેસ લેવલને બીજી કંપનીઓની હરોળમાં સ્ટેબલ રાખવું, વેચાણ ઘટવું ન જોવે, પ્રોડક્ટનું ક્વોલિટી બગડવી ન જોવે અને ઉત્પાદન ખર્ચ એટલે કે ભાવ વધવા ન જોવે. આ બધું લેવલમાં રાખવામાં બધી જ ટેકનિકોનો અમે લોકો અપનાવતા અને એ બધા જ કાર્યો માટે ખૂબ જ મગજમારી કરતા. અમારા દરેક કાર્યોનું સૌથી મોટું જમા પાસું હોય તો ઓછો ખર્ચ. વ્યવસાયિક ધોરણે જ્યારે કામ કરવાનું હોય ત્યારે જો તમારો ખર્ચ વધુ હોય એ તમારા પ્રોફિટને એવરેજને સીધી અસર કરે જ, પણ આની સાથે સાથે તમારે બચતને પણ અસર કરે છે. જ્યારે આપણે કોઈ પણ નવી શરૂઆત કરતાં પહેલાં ખર્ચ ફેક્ટરને સંપૂર્ણ વિચાર કરવો જોઈએ. ઓછો ખર્ચ હોય તો કોઈ પણ તકલીફને તમે તરત પરિવર્તિત કરી શકો છો. મોટા ખર્ચમાં તમારે સીધા રિવર્સ પણ આવવું પડે, ક્યારેક બંધ કરવાનો પણ વખત આવે. બિઝનેસમાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ આવે છે, પરંતુ એ દરેક મુશ્કેલીને આપણે શાંતિપૂર્વક વિચારીને સામનો કરીએ તો ક્યારેક એવું પણ બને છે તે મુશ્કેલી આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી એને કે તક પણ આપે છે. હવે અમારા અનુભવમાં મને 2 અનુભવ યાદ છે, હું તો આપની સમક્ષ જણાવું છું. મુંબઈમાં જ્યારે 1992માં તોફાનો થયા ત્યારે પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ગંભીર બની, કોમવાદની અસર આવી. ત્યારે અમારા સ્કિલ વર્કરો જે અમારી ફેક્ટરી સુધી આવવા માટે તૈયાર ન હતા, અમે બધા મૂંઝાયા. શાંતિથી વિચાર કર્યો પછી એ વર્કરો જ્યાં રહેતા હતા એની આજુબાજુ જેવી જગ્યા મળે એ પ્રમાણે એમને સિલાઈ મશીનો લગાવી અને અમે કામ ચાલુ કરી દીધું. આ સમયે બીજી કંપનીવાળા આ તરત ન કરી શક્યા. આનો સીધો જ ફાયદો અમારી કંપનીને મળ્યો અને અમારું વેચાણ પણ વધ્યું, કારણ કે માલ તો હતો જ અને બીજી કંપની પાસે માલ નહોતો, એટલે વેચાણ પણ વધ્યું અને ગ્રોથ પણ સારો મળ્યો. ત્યારે મને યાદ છે અમુક નાનકડા કાર્યમાં ખૂબ જ વિચાર રાતના જાગીને પણ વિચાર કરતા હતા બધા ભાઈઓ મળીને. વર્ષ 2000માં રિટેલ મતલબ બાયર માર્કેટનું ડિમાન્ડ વધ્યું, રિટેલોને વધારે સર્વિસની જરૂરિયાત હતી. હવે અમારો માલ બોમ્બેથી સપ્લાય થાય તો દરેક એરિયામાં બધી જગ્યાએ બરાબર સર્વિસ મળે નહીં. આ ટાઈમે અમારું ગુજરાત માર્કેટ પણ સારું હતું. તો ત્યારે અમે વિચાર કરી અને વર્ષ 2000માં અમદાવાદમાં ડેપો સ્ટાર્ટ કર્યો. હવે ત્યારે બધા લોકો જનરલી એવું જોતા કે કોઈ પણ ડેપો ચાલુ કરે તો એના નોલેજેબલ માણસને ગોતે. અમે એના નોલેજેબલ માણસને ન ગોત્યા, પણ માર્કેટિંગની જે મજબૂત પકડ ધરાવતા હતા એવા આપણા સમાજના અમિતભાઈ વોરાને આ કામ અમે સોંપ્યું. અને ત્યાર પછી સતત વર્ષમાં 4-5 આ રીતે ડેપો ખુલ્યા. અત્યારે લગભગ 50 ડેપો અમે ખુલી ચૂક્યા છે. સાથે વિદેશમાં પણ 2 ડેપો ખુલી ચૂક્યા છે. આમ કરવાથી પ્રથમ અમારા રિટેલરોને ફાસ્ટ સર્વિસ આપી શક્યા અને સૌથી સારું એમની નાની જરૂરિયાત પણ પૂરી કરી શક્યા. આ બધા જ ડેપોના ઓપનિંગ અમે કોઈ સારી હોટલમાં લંચ અને ડિનરથી કરીએ અને કોઈ નાના કલાકારને બોલાવી અને ત્યાં જે તે સ્થળના પત્રકારો વગેરેને બોલાવી પ્રેસ કોન્ફરન્સ રાખતા. આ મુદ્દો હું એટલા માટે મૂકું છું, મેં આગળ વાત કરી ખર્ચાની, તો આની અંદર ઓછામાં ઓછા ખર્ચમાં વધારે પબ્લિસિટી કઈ રીતે કરતા એ હું આપની સમક્ષ મૂકું છું. એટલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ રાખી એટલે સ્વાભાવિક બીજે દિવસે ન્યૂઝપેપરમાં કે ત્યાં લોકલ ચેનલમાં આપણું બ્રાન્ડ ચર્ચામાં ચાલુ થઈ જાય, એટલે ઓછા રૂપિયામાં આપણી એડવર્ટાઇઝ ચાલુ થઈ જાય. આ ક્યારેક મુશ્કેલીઓ પણ નવા રસ્તાઓ અને નવી તકો આપે છે. તે આ બંને ઉદાહરણો પરથી તેના બંને ઉત્તમ ઉદાહરણો છે. બસ શરત એટલી કે આપણે સમય સૂચકતા વાપરવી જોઈએ. અને આજે અમારી પરિવારની બીજી પેઢી, અમારા દીકરાઓ કોઈ MBA, કોઈ BMS વગેરે અલગ ડિગ્રીઓ લઈ અને આવી ચૂક્યા છે. તેઓના એડવાન્સ નોલેજનો લાભ પણ અમને મળી રહ્યો છે. તેઓ પણ અમારી સાથે આ ધારામાં જોડાઈ ગયા છે. અમારી 5 ભાઈ સાથે 6 દીકરાઓ ટીમ 11 બની ચૂકી છે, જેમાં કહીને રૂરલ ને અર્બન એટલે બંને જૂનું ને નવું બંને કલ્ચર સાથે મળી અને અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ. મારા છેલ્લા 40 વર્ષના બિઝનેસ અનુભવમાં ઘણા બધા સફળ અને નિષ્ફળ થયેલા બિઝનેસમેનોનો પરિચય થયો.
અને આ બધાના પરિચયથી એમના વિચારો સમજવા મળ્યા. અમને એમના વિચારોની અસર એમના બિઝનેસમાં શું થઈ તે મને જાણવા મળ્યું. તે બધા વિચારો હું આજે નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરતા યુવાનો અથવા તો પોતાના પરિવારના બિઝનેસમાં જોઈન થતા યુવાનો સમક્ષ મૂકવા માટે ખાસ તો ઉપર આવ્યો છું. આજે કોઈ પણ બિઝનેસને સફળ બનાવવા માટે ઘણા બધા ફેક્ટર કામ કરતા હોય છે. ઘણા બધા ફેક્ટર કામ કરતા હોય જેનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખવું પડે છે. એમનું મુખ્ય ફેક્ટર છે ગ્રોથ, બિઝનેસનો વધારો. આ ગ્રોથ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવો તે સમજવું અતિ જરૂરી છે. આપણે કોઈ પણ કંપની ગ્રોથ વધે એટલે એ કંપનીને સારી માનીએ છીએ અને ખુશ થઈ જઈએ છીએ. અથવા કોઈ કંપની 50% ગ્રોથ કરે છે તો એ કંપની જાણે એકદમ સારામાં સારી હોય એવું આપણે સમજવા લાગીએ છીએ. પરંતુ મારો અનુભવ અને મારી સમજ એમ કહે છે કે ખાલી ગ્રોથ જોઈને કોઈ દિવસ ખુશ થવું નહીં. અને એના માટે મારી પાસે એક બે નામ છે, હું આપની સમક્ષ શેર કરવા માગું છું. જેમાં એક નામ અમારે ત્યાં બહુ ફેમસ હતું, સુભિક્ષા. એ કંપનીએ મોટી રિટેલ ચેન સ્ટાર્ટ કરેલી. એને લગભગ 18 મહિનામાં એટલે 1.5 વર્ષમાં 450 રિટેલ સ્ટોર ચાલુ કરેલા. અને ત્યાર પછી 3 વર્ષ પછી એક પણ સ્ટોર નહોતા, બધા સ્ટોર બંધ થઈ ગયા. આવી બીજી એક ઓસવાલ ગ્રુપની એક કંપની છે. આ બધી અમારી લાઈનની છે એટલે મને જે ધ્યાન છે હું કહું છું. આવી બીજી એક કંપની છે ઓસવાલ ગ્રુપની, સ્ટેપ્સ કરીને, જેને 1 વર્ષ દરમિયાન 28 ફ્રેન્ચાઇઝીઓ ખોલેલી. પછી 2.5 વર્ષમાં બધી જ ફ્રેન્ચાઇઝીઓ બંધ થઈ ગઈ. આ જ રીતે એક અમારા સારા કસ્ટમર હતા, ટ્વિન્સ કરીને ચેન્નઈની એક મોટું ગ્રુપ હતું. એમની એક મોટી 22,000 સ્ક્વેર ફીટની દુકાન હતી. બહુ સારો બિઝનેસ હતો, બહુ સારી રીતે દુકાન ચાલતી હતી. પણ એમના મનમાં બી કોઈ કિશોર બિયાની ટાઈપનું નામ આવી ગયું અને એમને 18 દુકાનો ચાલુ કરી. એક દુકાનની એવરેજ લગભગ 30,000 સ્ક્વેર ફીટની હતી અને આ બધી દુકાનો એમને 30 મહિનામાં ચાલુ કરી. ત્યારબાદ એ 30 મહિના પછી 4 વર્ષ પછી એ ભાઈ આગળ ન વધી શક્યા, એમના પેમેન્ટો પણ ન ચૂકવી શક્યા. એટલે કોઈ પણ ખાલી ગ્રોથ જોવાની જરૂરિયાત નથી, ગ્રોથ જરૂર જુઓ. હવે આગળ વધતા એક એવી કંપનીનો દાખલો આપું છું કે તે લોસમાં તો ગઈ, પરંતુ સમયસરનું ડિસિઝન લેવાને કારણે તે ખૂબ જ સક્સેસ થઈ ગઈ. તે છે સેમસંગ. આ કોરિયન કંપની અત્યારે મોબાઈલ ફોન તેમજ ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ માટે જાણીતી છે. પરંતુ આપણામાંથી ઘણાને કદાચ ખબર નહીં હોય કે તે કન્સ્ટ્રક્શન, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, શિપ બિલ્ડિંગ અને કાર બનાવવામાં પણ હતી. સેમસંગ કંપનીએ શરૂઆતમાં જ 25 થી 30% ગ્રોથ ચાલુ કર્યો. પરંતુ ગ્રોથ વધારવા માટે ફાઇનાન્સ પણ જોવે, સિસ્ટમ પણ જોવે, ફાઇનાન્સનું વ્યાજ લાગે અને સિસ્ટમના ખર્ચા લાગે. અને આથી આ બધા ખર્ચા કંપની સહન ન કરી શકી, લોન ખૂબ જ વધી ગઈ અને આથી પ્રોફિટ ઘટવા લાગ્યું. અને પ્રોફિટ ઘટતા લોસ થવા લાગ્યો અને બન્યું એવું કે એની કોર આઇટમનો નફો પણ એની નુકસાનીમાં જવા લાગ્યો. આ સમયે કંપનીએ એક અગત્યનું ડિસિઝન લીધું. આ ખાસ વાત મારે કહેવી છે. આ સમયે કંપનીએ એક અગત્યનું ડિસિઝન લીધું. એમની કાર બનાવતી કંપની એમને વેચી લીધી અને ગ્રોથ સ્ટેબલ કર્યો. અને આજે આપ સૌ જાણો છો તેમ સેમસંગ કંપની ખૂબ જ પ્રખ્યાત બની ગઈ છે. આના ઉપરથી આપણે સમજી શક્યા હશું કે આપણો ગ્રોથ પ્રોફિટેબલ અને સસ્ટેબલ હોવો જોઈએ. આ વાત આપને કદાચ જૂની લાગતી હશે તો અત્યારે પણ થોડી વાત કરું છું. આજના ઈ કોમર્સના વધતા જતા જમાનામાં આપણને બધાને ફ્લિપકાર્ટ, મંત્રા, જબોંગ, એમેઝોન વગેરે નામ તો જાણતા જ હશો. પરંતુ આપમાંથી કેટલા લોકો letsbuy.com, rockin.com, apro.com, coolcart, iStream.com, 21diamond.comના નામો સાંભળ્યા હશે. મારી સમજ મુજબ કોઈ સાંભળ્યા જ નહીં હોય, કારણ કે આ બધી કંપનીઓ બંધ થઈ ગઈ છે અને તેના કારણો પણ ગ્રોથની લાલચ છે. હવે હું આપની સમક્ષ અમેરિકાની એક બે જે સર્વે થયા છે એની વાત કરું છું. અમેરિકાના સ્મોલ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટના છે. તેમના મુજબ ધારો કે આજે ચાલુ કરવામાં આવેલી 100 કંપનીમાંથી 33 કંપની પ્રથમ 2 વર્ષમાં બંધ થાય છે અને 50 કંપની પછીના 3 વર્ષમાં બંધ થઈ જાય છે. એનો મતલબ કે 5 વર્ષમાં ચાલુ કરેલી 100 કંપનીમાંથી 83 કંપનીઓ બંધ થાય છે. આજે બિઝનેસ ચાલુ કરવો એ ઘણો ઉત્તેજક છે, પરંતુ તેને ચલાવવો એ ઘણો અગત્યનો છે. પણ એ અશક્ય તો નથી જ. આ રીતે એકચ્યુઅલી આ મારો ઉદ્દેશ કોઈ તમને સ્ટુડન્ટને કે કોઈને ગભરાવવાનો નથી, પણ જે વસ્તુ છે
તે તમારી સમક્ષ મૂકવા માગું છું. કંપની મોટી હોય કે નાની હોય, નવી હોય કે જૂની હોય, તે જો થોડીક બેઝિક વાતોનું ધ્યાન રાખે તો તે ઘણી આગળ ધીરે ધીરે ભલે એની સ્પીડ કદાચ ધીમી હોય પણ ધીમે ધીમે ઘણી આગળ વધે છે. બિઝનેસ ગ્રોથ નાનો હોય કે મોટો તે નફાકારક જ હોવો જોઈએ. જોખમ જરૂર લેવા પરંતુ તે ગણતરીપૂર્વક ના જ હોવા જોઈએ. ટેલેન્ટ લોકોને સાથે જોડતા રહેવું અને એમાં પણ જો ટેલેન્ટેડ લોકો આપણા ફેમિલીના હોય તો બધાથી ઉત્તમ. એક સારો આઈડિયા લેવો અને એના ઉપર સતત મહેનત કરવી અને આગળ વધવું. ઓછા ખર્ચમાં આપણી બ્રાન્ડ વધારે ચર્ચામાં કઈ રીતે રહે એવા પ્રયત્નો કરવા. અને હવે છેલ્લી વાત મારી પરિવારની જે આજના મુદ્દાથી થોડી સુસંગત છે. આ અમારા પરિવારની જમા પાસાની મારે એક બે વાત કરવી છે. અમે પાંચ ભાઈઓ મળીને 27 જણનો અમારો પરિવાર છે. અમારા બાબુજી સાથે ખૂબ જ ઓતપ્રોત બની અમે રહીએ છીએ. અમારી એકતા અમારો પ્રાણ છે. અમારી દરેક નિર્ણયો સંયુક્ત હોય છે. અમારી મંગળવારની મિટિંગ એક અમારી અલગ ઓળખ ધરાવે છે. બિઝનેસ ક્ષેત્રે જેમ જેમ વિસ્તરતું જાય તેમ તેમ દિવસ દરમિયાન મળવાનું થોડું ઘટતું જાય છે. તેના કારણે અમે મંગળવારની રાત્રે અમારી બધાની મિટિંગ મળે અને દરેક જાતના પ્રશ્નોની વિચારણા, દરેકના વિચારોની આપ-લે થાય, જેનાથી અમને ખૂબ જ આનંદ થાય, આનંદ પણ મળે છે અને અમારી એકમેકતા ખૂબ જ વધે છે. આજના સમયમાં જ્યારે પારિવારિક અંતરો વધતા જાય છે ત્યારે આ પણ એક અમારું મોટું જમા પાસું છે. પરિવાર એકતા હોવાથી ખૂબ જ ફાયદાઓ, જેમાં વ્યવસાયિક અને સામાજિક બંને ક્ષેત્રે આપણે બેલેન્સ પણ રાખી શકીએ છીએ અને દરેક કાર્યોને, દરેક બાબતોને સુંદર ન્યાય આપી શકીએ છીએ. અમારા બાબુજીના ધાર્મિક સંસ્કારો પણ અમારા જીવનમાં વણાવેલા છે. અમારી આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રને તંદુરસ્ત રાખે છે. સામાજિકપણે પણ અમો કાર્યરત રહેવાના પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અમો સંયુક્ત રહી સમય પ્રમાણેની સ્વતંત્રતાઓ આપી છે, એ મતલબ યુવાનોને, જેથી દરેક પોતપોતાના વિચારોની જિંદગી જીવી શકે છે, માણી શકે છે. સંયુક્તતા બોજ ન બનવી જોઈએ. એ જો જેમ બને તો તેને ટકાવી અને નિભાવી અઘરી બને છે. આ રીતે અનુભવો અને આ પરિવારના સાથથી આપણે એક નવી ઊંચાઈ, જેને આપણે સફળતા કહીએ છીએ, તે કરી શકાય છે. હું આપણે સફળતાની કોઈ માસ્ટર કી નથી આપી શકવાનો, પરંતુ આ અમારા સંયુક્ત પરિવાર બિઝનેસમાં જે રેડ ક્રોસ ગ્રુપ બન્યું તેમાં કયા કયા ફેક્ટરે કામ કર્યું તે મેં આપની સમક્ષ મૂક્યું. આમાં પણ આપમાં પણ વામનમાંથી વિરાટ બનવાની અદમ્ય શક્તિ રહેલી છે. કોઈ પણ એક નાનો આઈડિયા લ્યો અને એને સાકાર કરવા માટે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરો. ભવિષ્ય સુંદર જ છે. આપ પરિવાર સાથે માણી શકો છો. જો મેં મારા વિચારોને રજૂ કર્યા છે, જેમાં ક્યાંય અતિશયોક્તિ હોય અથવા કોઈનું સોમાન દુભાયું હોય તો મને સમય ગણશો. સંસ્થાની 75 વર્ષની ઉજવણીના ઉપક્રમે સંસ્થાઓ મને યાદ કરી આ સમયે બોલાવવાની તક આપી, તે બદલ હું સંસ્થાનો આભારી અને ઋણી છું. ભવિષ્યના સુંદર આયોજનો દ્વારા સંસ્થા ખૂબ જ પ્રગતિ કરે અને અહીંથી તૈયાર થઈને નીકળેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓ સફળતાને વરે, એ જ શુભેચ્છા. આમાં ક્યાંય મારી થોડીક નેગેટિવ વાત થઈ ગઈ હોય, કોઈ ન ગમી હોય તો ક્ષમા ચાહું છું. જય જિનેન્દ્ર અસ્તુ. મારી વાણી વિરામ. ખૂબ ખૂબ